गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कक्षा 8 श्री सीके जी डिजिटल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। विषय हिंदी, पाठ दूसरा ईदगाह। आपको मैंने पढ़ने के लिए दूसरा पाठ कहा था, शायद आपने पाठ भी पढ़ लिया होगा। तो आओ बच्चों, पाठ दूसरा उसकी हम जो एक कहानी है उसकी हम यहाँ समझ जानते हैं। ईदगाह यह एक कहानी जो एक छोटे बालक की त्याग, सद्भावना और विवेक का परिचय देती है। ईदगाह के लेखक है प्रेमचंद। प्रेमचंद उसकी कई कहानियाँ प्रसिद्ध है, हमने कई बार उसका नाम भी पढ़ा होगा। प्रेमचंद एक महान लेखक थे। साधारण आदमी के सुख दुख का उन्हें गहरा अनुभव था। वे मानव मन के कुशल चित्रे थे। ईदगाह उनकी श्रेष्ठ कहानियों में से एक है। इस कहानी में एक गरीब बालक की प्रतिमा, इसके त्याग और उसकी व्यावहारिक बुद्धि का परिचय मिलता है। प्रेमचंद की सबसे श्रेष्ठ कहानी गोदान है। वह सर्वश्रेष्ठ उपन्यास है, એટલે એની બહુ સારી એક વાર્તા છે આ। તે ઉપરાંત તેની વાર્તાઓમાં માનસરોવરની 1 થી 8 ભાગમાં પણ સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે। प्रेमचंदની ईदगाह છે एक બહુ અમર વાર્તા છે। એનો इस कहानी का बाल नायक हामिद अपने दोस्तों के साथ ईदगाह जाता है। जब अन्य बच्चे खिलौनों और मिठाई खरीदते हैं, हामिद अपनी बाल सहज इच्छाओं का दमन करके अपनी दादी अमीना के लिए चिमटा खरीदता है। इससे दादी के प्रति प्रेम तथा उपयोगी चीज खरीदने की विवेकपूर्ण बुद्धिमत्ता प्रकट होती है। पाठकगण बालक हामिद के त्याग, उसके सद्भाव और विवेक को देखकर भाव विभोर हो जाते हैं। बच्चों, ईदगाह एक बहुत अमर वार्ता है। वार्तानो नायक है हामिद। ए पोताना मित्रों साथे ईदगाह में जाए छे। ईदगाह के ज्यां नमाज पढ़े ने, मुस्लिम लोग ज्यां नमाज पढ़वा जाए ने, हाँ, ए जग्या ने ईदगाह कहेवाय छे। अने आज ईद ए दिवसे ईदनो मोटो दिवस होय छे अने हामिद छे तेना मित्रों साथे त्यां जाय छे। एटले त्यां मेळो भराणो होय छे। त्यां मेळामां बधा छोकराओ छे रमोकड़ा ले छे, मीठाई ले छे। पण हामिद छे एना पासे तो खाली 3 ज पैसा होय छे। ए बहु गरीब घरनो बाळक होय छे। हामिद पासे 3 पैसा होवाथी ए विचारे छे कि आ 3 पैसामांथी हुं एवुं शुं लऊं कि जे मारा घरमां काम आवे। पोतानी घणी बधी इच्छाओने मारी नाखे छे अने पोतानी दादी माटे एक चीपियो ले छे। ए दादी माटेनुं प्रेम माटेनुं एक एवुं कहेवाय छे कि एना प्रत्येनो प्रेम दर्शावे छे। ए उपयोगी चीज छे, ए खरीदी अने दादीने आपे छे। त्यारे एनी विवेक बुद्धिमत्ता एटले के नानुं बाळक छे एनामां केटली एक विवेकथी बुद्धिमत्ता एटले के एनी बुद्धि प्रगट थाय छे कि केवुं बुद्धिशाળી बाळक कहेवाय छे कि ए पोतानुं नथी विचारतो, परंतु एना दादी माटे एवी वस्तु विचारे छे कि जे दादीने तकलीफ पड़ती होय अने दादी पासे नथी होती। त्यारे हामिद छे ने दादी माटे बजारमांथी चीपियो लावे छे। पाठकगण बालक हामिद के त्याग एटले के पाठकना लेखक एवुं कहे छे कि बाळक हामिद छे ए पोतानी भावनाओनो त्याग करी दे छे। एनी सद्भावना एवी छे अने एनो विवेक पण जुओ। આપણે એ જોઈને પણ ભાવ વિભોર થઈ જઈએ, ખૂબ આપણે પણ ગદગદ થઈ જઈએ। અરર, આ કેટલો નાનો બાળક અને કેટલી એવી ઈચ્છાઓ હશે કે રમકડાં લઉં, મીઠાઈ ખાઉં, ચકડોળમાં બેસું, મેળામાં તો કેટલું એ બધું હોય છે। પણ ત્યારે એ નાની ઉંમરનો બાળક 7-8 વર્ષનો નાનો એવું બાળક છે અને જ્યારે એ પોતાની ઈચ્છાઓનું દમન કરી અને દાદી માટે ચીપિયો લઈ આવે છે ત્યારે એ કેટલો રાજી હોય છે। અને જ્યારે દાદીને આપવાનું હોય છે ને ત્યારે તો એના મનમાં કેટલી બધી એવી વાત હોય છે કે જે એ જલ્દી જલ્દી જઈને દાદીને હું કહું। આવો બાળકો, આપણે હવે પાઠ સમજીએ। તમે તમારી પાઠ્યપુસ્તક સાથે ઓપન રાખજો અને એક એક લીટીમાં ફિંગર રાખી અને એની આપણે સમજ મેળવીએ। તમને અઘરા શબ્દો પણ હું અહીં સમજાવીશ, એ સમજતા પણ જજો। रमज़ान के पूरे 30 रोज़ों के बाद आज ईद आई है।
રમજાન મહિનો આખો 1 મહિનાનો હોય, એટલે કે 30 દિવસ પૂરા થયા અને છેલ્લો દિવસે ઈદ આવે છે. કિતના મનોહર, કિતના સુહાવના પ્રભાત હૈ. કેટલું સરસ મજાનું દ્રશ્ય છે, કેટલી સરસ મજાની સવાર છે. આજ કા સૂર્ય દેખો કિતના પ્યારા, કિતના શીતલ હૈ. માનો સંસાર કો ઈદ કી બધાઈ દે રહા હૈ. લાગે છે કે આજનો સૂરજ તો જુઓ કેટલો બધો શીતળતા આપનારો. ખરેખર સૂરજ ક્યારેય શીતળતા ન આપે, તમને ખબર છે ને, એ તો ગરમી જ આપતો હોય. પરંતુ આજનો સૂરજ એ બધાને એટલો વાલો લાગે છે કે બધાએ ઈદની વધામણી આપતો આપતો આજે એ સૂરજના કિરણો ચારે તરફ પૃથ્વી પર ફેલાય છે. ગાંવ મેં કિતની હલચલ હૈ, ઈદગાહ જાને કી તૈયારી હો રહી હૈ. ગામમાં ચારે તરફ, બહુ નાનું એવું ગામ હોય છે અને ચારેય તરફ એ ગામમાં બધાએ તૈયારીઓ કરી રહ્યા હોય છે. કોઈક તૈયાર થતું હોય છે, કોઈક બૂટ પોલિશ કરાવવા જાય છે, કોઈક પોતાના કપડાની ઇસ્ત્રી કરે છે. કિસી કે કુર્તે મેં બટન નહીં હૈ. હવે એને મેળામાં જવું હોય એટલે નવા નવા કપડાં પહેરવા હોય છે. કે છે ઘણાના શર્ટમાં તો બટન નથી. પાડોશ કે ઘર મેં સુઈ ધાગા લેને દોડા જા રહા હૈ. ઘરમાં સોઈ દોરો નથી મળતા એટલે બાજુના ઘરમાં સોઈ દોરો લેવા દોડી જાય છે. કિસી કે જૂતે કડે હો ગયે. ઘણા બધાના બૂટ છે એ આડાવડા પડ્યા હોવાથી એમાં ક્રીસ પડી ગઈ હોય છે. ઉનમેં તેલ ડાલને કે લીએ તેલી કે પાસ ભાગા જા રહા હૈ. એટલે તેલ લગાવો એટલે બૂટ છે એ પાછા સરસ મજાના થઈ જાય. એટલે તેલી પાસે દોડીને જાય છે કે લઈ, એટલે બૂટ પોલિશવાળા પાસે જાય છે અને સરસ મજાના પોલિશ કરાવી આવે છે. જલ્દી જલ્દી બેલો કો સાની પાની દે દે દે. હવે સવારથી સાંજ જવું હોય તો પાછળ બેલો એટલે જે ખેતીમાં ઉપયોગ લેતા હોય ને બળદને, એને બધાને ખાવાનું આપી દેવાય, એને કહેવાય સાની પાની. સાની એટલે ખાવા માટેની વસ્તુ, પાણી એટલે પાણી. ઈદગાહ સે લૌટતે દોપહેર હો જાએગી. હવે ઈદગાહથી પાછા આવતા આવતા તો બપોર પડી જશે. 3 कोस का पैदल रास्ता, फिर सैकड़ों आदमियों के मिलना भेटना, दोपहर के पहले लौटना असंभव है. અરે રે, 3 કોસનો તો રસ્તો છે, 3 કિલોમીટરનો તો રસ્તો છે અને રસ્તામાં તો કેટલા બધા લોકો મળશે. અને ઈદ હોય એટલે બધાને ઈદ મુબારક પણ કહેવું પડે, હા, અને બધાને પાછું ભેટવું પણ પડે. તો આપણે ત્યાં જશું તો આવતા આવતા બપોર પડી જશે. લડકે સબસે જ્યાદા પ્રસન્ન હૈ. છોકરાઓ છે ને એ સૌથી વધારે ખુશ છે. કિસીને એક રોજા રખા હૈ, વહ ભી દોપહેર તક. ઘણા બધાએ તો રોજા પણ રાખ્યા છે. રોજા એટલે તમને ખ્યાલ જ હશે બધાને કે મુસ્લિમ લોકો પોતાના એ મહત્ત્વના દિવસોમાં રોજા રાખે છે 30 દિવસ દરમિયાન. એ રોજા પણ ખૂબ જ અઘરા હોય છે. જેમ આપણે ફાસ્ટિંગ કરીએ છીએ ને, દરેકે દરેક તહેવારમાં ઘણા બધા ફાસ્ટ આવે. જન્માષ્ટમી આવે છે, રામનવમી આવે છે, શિવરાત્રિ આવે છે. આપણે પણ ફાસ્ટિંગ કરતા હોઈએ છીએ. એવી રીતે આપણા કરતાં પણ હાર્ડ હોય છે મુસ્લિમ લોકોના આ ફાસ્ટ. તો એ ઉપવાસ ઘણા બધા છોકરાઓએ તો ઉપવાસ પણ રાખ્યા હોય છે બપોર સુધી. किसी ने यह भी नहीं रखा, तो घना बताए નથી પણ રાખ્યું. लेकिन ईदगाह जाने की खुशी उनके हिस्से की चीज़ है. પણ ઈદગાહ જાવું એ બધા માટેનો એક ભાગ છે. રોજે બડે બૂઢો કે લીએ હોંગે. રોજા તો બહુ મોટા મોટા લોકો માટે હશે, પણ નાના બાળકોના મનમાં શું હોય, ઓહો આ તો મેળાનો દિવસ છે, મેળામાં જાશું, ખાશું, પીશું, ચકડોળમાં બેસું, એના મનમાં એવા વિચાર હોય છે. એટલે એ એવું કહે છે કે આ તો બડે બૂઢો કે લીએ હૈ, ઇનકે લીએ તો ઈદ હૈ. આ લોકો માટે શું છે? આ તો ઈદ છે. રોજ ઈદ કા નામ રટતે થે. રોજ કહેતા કે ઈદ ક્યારે આવશે, ક્યારે આવશે, અને આજે તો આવી ગઈ, આજ તો આ ગઈ. અબ જલ્દી પડી હૈ કે લોગ ઈદગાહ ક્यों નહીં ચલતે. હવે તો જલ્દી જલ્દી છે કે હવે લોકો જલ્દી જલ્દી ચાલો, ઈદગાહ કેમ નથી ચાલતા, તૈયારી કરવામાં પડ્યા છો. ખુશ હોકર ફિર રખ દેતે हैं. ઉનકી અપની જેબો મેં તો કુબેર કા ધન ભરા હુઆ હૈ. ઘણા બધા લોકો એવા છે કે એના પાસે ખીચામાં ઘણા બધા પૈસા છે, અને ઘણા બધા એવા છે કે એના ખીચામાં તો ખાલી 2-4 પૈસા જ છે. બાર બાર જેબ સે અપના ખજાના નિકાલ કર ગિનતે और खुश होकर फिर रख देते. ઘણા બધા છોકરાઓ એવા છે કે ઘણા બધા પૈસા વાપરવા માટેને એના માતા પિતાએ આપ્યા હોય છે. એ શું કરે છે? પોતાના ખીચામાંથી પૈસા કાઢી અને પાછા એમાં રાખી દે છે. મહબૂબ ગિનતા હૈ. મહમૂદ ગણે છે. 1 2 10 12. ઉનકે પાસ 12 પૈસે हैं. મોહસિન કે પાસ 1 2 8.
9 15 जैसे पैसे हैं। मोहसिन પાસે તો 8 9 10 15 रुपया છે। इन्हीं अनगिनत पैसों से अनगिनत चीज़ें लाएंगे। अगणित पैसाથી કેટલી બધી વસ્તુ આપણે લાવશું, खिलौना, मिठाइयाँ, गेंद और जाने क्या क्या, रमोकड़ा लेसूँ, मिठाई लेसूँ અને કઈ કઈ વસ્તુઓ લેશું। और सबसे ज़्यादा प्रसन्न है हामिद। આમાંથી વધારેમાં વધારે ખુશ હોય તો કોણ છે? हामिद। वह गरीब सूरत दुबला पतला लड़का, બહુ નાનું એવું મોઢું, એકદમ ગરીબડો બાળક, પાતળો સરખો, जिसका बाप गत वर्ष हैजे को भेंट हो गया। ગઈ વર્ષે હેજા નામની બીમારી આવી હતી, એટલે કે હેજા નામની બીમારી હોય બેટા, એક આમ કહેવાય ને કમળો કહેવાય છે એને, એ ટાઈપનું। એમાં એના પિતા અને માતા બંને મૃત્યુ પામે છે। फिर एक दिन माँ भी मर गई। એ પછી પિતાના મૃત્યુ પછી એની માँ પણ मरी जाए छे। अब हामिद अपनी बुढ़ी दादी अमीना की गोद में है और उतना ही प्रसन्न है। આજે એ પોતાના દાદીના જ ખોળામાં મોટો થઈ રહ્યો છે, એ એટલો જ ખુશ છે। હામિદ કે એ એટલો જ ખુશ છે કે વાહ, તો મારી દાદી પાસે પ્રસન્નતાથી રહું છું। બાળમિત્રો, અહીં સુધી આપણે પાઠ અભ્યાસ કર્યો, ધ્યાનથી વાંચજો, જોડણી પણ જોજો અને હવે આપણે નેક્સ્ટ સેશનમાં આગળ લેસન સમજીશું। અહીં મેં તમને ફોટા દ્વારા શબ્દાર્થ આપેલા છે, એ સુંદર અક્ષરે તમે તમારી પાકી નોટમાં લખી લેજો અને અહીં 2 લિંક મોકલી છે। પાઠ મોટો છે એટલે તમે વારા પરથી બંને લિંક જોજો અને સમજજો। હા, આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં પાછા મળીશું। આવજો બાળકો।